Hello dear students, how are you everyone? I hope everyone is fine. Very good. How are you doing at staying at your home? I think you are doing well. Thank you students. Students, let's recite the ABC song all together. Okay? চলো সবাই আমরা ABC songটা একসাথে গাই. Okay. Let's start. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Now I know my ABC. Next time sing along with me. Okay, dear student. Today we are going to work on Unit 12, Lesson 3 to 5, Activity A and B. Okay, but before going there, I'd like to have some review on your previous class. What have you learned on your last class? I think it was on numbers, right? Can you tell me the numbers from 31 to 40? Okay, tell me the numbers from 31 to 40. 31, right? 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 and 40. Very good, excellent. Now can you tell me which number comes after 31? Exactly, very good. It's 32. Can you tell me which number comes before 35? Yes, it's 34. Can you tell me the next number of 39? What is next to 39? Yes, exactly, it's 40. Very good. Now students, let's go to our today's class. Today we are going to learn the cursive letters of the alphabets. Okay, cursive forms of the alphabet. You already learned some cursive forms of the alphabets, but today we are going to work on 4 letters. Let's see what are the letters. Okay, students, have a look here. These are the letters we are going to work on today. Now, I will say the letters. You just listen and look at the board. Okay? Very good. Q, Q, K, K, R, 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 S, 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 T, 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 T. Thank you. Now, can you say the letters, sound of the letters? Okay. Say with me again. Now you have to repeat after me, okay? You have to repeat after me. Okay. Q, Q. K, K. R, R. R, R. S, S. S, S. T, T. T, T. Very good. Students, now we will learn how to write the cursive forms of these letters. Now we are going to work on these 4 letters, how to write them in cursive forms. এবার আমরা শিখব কিভাবে এই 4টা লেটার cursive form এ লেখা যায়. Okay? Are you ready? Take your pencil and your workbook and notebook. Okay? Your handwriting workbook and notebook. Take your book and have a look here. You will see a red arrow on the cursive letter. তোমরা দেখতে পাবে cursive বর্ণটির উপরে একটি লাল রঙের তীর চিহ্ন দেওয়া আছে. সবাই কি দেখতে পাচ্ছো? ঠিক এখানে. Can you see this students? Okay. তোমরা দেখো এই তীর চিহ্নটি উপর থেকে নিচের দিকে ইঙ্গিত করছে. That means we have to come down. Okay? Let's see how am I writing this. You have to start from here and then come down and again up and up. Okay, students? Let's start it again. You have to start from here, here, and then come down, round, down, and up, and again up. Okay? Again, try to write it.
You have to start from here and then come down, round, down, up and up. Okay? Let's write it again. Round, down, up and up. Again write it. Round, down, up and up. Clear, students? Now, say with me the letter, sound of the letter. Q, Q, K, K. Again, Q, Q, K, K. Very good. Okay, students, let's go to the next letter. চলো এবার পরের বর্ণে যাই। Okay. Say with me, what is it? R, 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 R. Very good. Again, R, 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 R. Thank you. Now, let's have a look how to write the cursive forms. Again, look at your book. Look at the red arrow mark. এবার সবাই আবার লাল তীর চিহ্নের দিকে তাকাও। দেখো, it's saying us to go up. Okay? It is indicating towards up. Now, then, let's start from this side. Okay? Again, let's start from here. Okay? Write it again. Thank you. Again say with me, what is it? R. The sound is R. Try to repeat after me. R. Again, R. Thank you. Now, let's go to the next letter. What is it? S. S. Sa. Sa. Again, S. S. Sa. Sa. Very good. Let's look at here again on the book. The arrow mark is showing us to go up like the previous letter. আগের লেটারটির মতো এটাও আমাদেরকে বলছে আমাদেরকে উপরে যেতে হবে। Okay? Look at here. Okay? You have to start from here, then go up, and then go down and here. Okay? Again, try to write it. Start from here. Okay? Very good. Now try to say with me again. What is it? S, S, Sa, Sa. Thank you. Now, let's go to the next letter. What is it? T, T. The sound is T, T. Say with me again. T, 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 T. Okay. Let's look at the book again. The arrow mark is telling us to go up. Again, we have to start from the bottom and then go up. আমরা আবার নিচে থেকে শুরু করে উপরের দিকে যাব। Okay, let's have a look. Okay, again. Can you see this? Again, start from here, then go up, down. Okay, let's write it again. Okay, student, তোমরা দেখেছো কিভাবে আমরা লিখলাম? নিচের থেকে শুরু করে উপরের দিকে যাব এবং আবার নিচে নেমে বাঁকা হব। ঠিক আছে? Thank you. Now, say with me the sound. Ta, ta. T, T, ta, ta. Very good. Now, everyone, say with me again all the letters together. Okay? Q, Q, K, K, R, 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 S, 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 S. Very good. Now the last letter. T, 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 T. Excellent. I hope everyone has got the letters with proper sound, right? আশা করছি সবাই এই লেটারগুলো প্রপার সাউন্ডে উচ্চারণ করতে পারছো। Okay, students, now you have to work by yourself. Take your book. Can you see the activity B here?
তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ অ্যাক্টিভিটি বি তে কি আছে? Here we have two lines and the letters are written in dots. লেটার গুলো ডট ডট দিয়ে লেখা আছে। You have to practice writing the cursive forms in these dot letters. Okay? সবাই আমরা এখন এই ডট গুলো ফিল আপ করে করে আমরা এখন এই দুইটা লাইনে লেটারস গুলো লেখা প্র্যাকটিস করব। ক্লিয়ার? ওকে, সবাই একটু দেখো, আমি একটা লিখে দেখাচ্ছি। You have to follow me. Start with the Q. Okay? Start with the first letter. Start from here, come down, up and up. Again, start from here, down, up and up. Then here, down, up, and again come here, down, up. Like this. You have to fill the lines like this. Okay? তোমাদেরকে এখন এইভাবে একটার পরে একটা একটা লেটার লিখে যতটুকু জায়গা দেওয়া আছে তোমরা সেই জায়গাটা ফিল আপ করবে। দেখো, you have to come up to the letter R. তোমাদেরকে কতটুকু লিখতে হবে? লেটার আর যে যতটুকু পর্যন্ত লেখা আছে সেই পর্যন্ত এসে থেমে যেতে হবে। ওকে? Obviously use the pencil, do not use the pen. Clear my students? তোমরা অবশ্যই পেন্সিল দিয়ে এই জায়গাগুলো লিখবে, কলম ব্যবহার করবে না, because you have to erase the letters again. তোমাদেরকে এই লেটারগুলো আবার মুছে ফেলতে হবে, then you have to practice again. Okay? Let's do it. Okay students, have you completed writing the Q letter? তোমরা কি Q বর্ণটি লেখা প্র্যাকটিস করেছো? I hope you have done it. Now follow me in the air. আমি এখন I will trace in the air. You have to follow with your fingers. Okay? Get ready to do it. Let's do it. Round, down, up and up. Let's do it again. Round, down and up and up. Okay? Do it by yourself. সবাই একটু নিজের মতো করে দেখো তো বাতাসে করতে পারছো কিনা। Okay, let's go to the next letter. Okay? Okay. Look at your book at activity B. Here the R is written in dots. Can you see this, students? R লেটারটি ডট দিয়ে লেখা আছে। You have to copy the writing above these dots. Okay? তোমাদেরকে এখন এই ডটগুলোর উপর এই লেটার রাইটিংটা প্র্যাকটিস করতে হবে। Then do it by yourself again as before. Like this. Start from here. And again up, again, like this. You have to follow this chain. তোমাদেরকে এখন এক টানে এই সবগুলো লেটার লিখতে হবে। কতটুকু পর্যন্ত লিখবে? You have to start from here and you will end in the end of the line. Have you done it, students? I hope you have practiced in the dots. Okay? Now look at me. I'll trace in the air, writing the letter R. Okay? Look at here, you'll start like this. Go up and then come down, down and up. Okay, again, start from the bottom, go up, down, down and up. Okay, again do it. Like this, go up and bend down and up. Okay, do it by yourself now. এবার একটু নিজে চেষ্টা করে দেখো তো নিজেরা করতে পারছো কিনা। I hope you are doing it well. Thank you. Now, let's come to our next letter. What is it? S, sa. Okay. Again, go back to your book. Here we have the dots in second line. তোমরা সবাই দেখো দ্বিতীয় লাইনে এস লেটারটি ডট দিয়ে লেখা আছে। You have to practice here on the next line, second line. Okay? You have to practice like this. First one, you have to move your pencil and then copy the second line. Okay? Like this. You have to follow the chain.
তোমরা এখন এক টানে পেন্সিল ঘুরিয়ে এই লেটারগুলো লিখবে। কতক্ষণ পর্যন্ত লিখবে? আপ টু দ্য লেটার টি। টি বর্ণটি আসার আগ পর্যন্ত তোমরা লিখেই যাবে, ঠিক আছে? ওকে, start writing. I hope you have done it. Okay, now let's again trace in the air. Okay, like this, from the bottom side go up and bend and down and up. Again, up, down and up. Again, up, down and up. Okay, thank you. Do it by yourself. এবার নিজে করে দেখো তো করতে পারছো কিনা। বাতাসে আঙ্গুল ঘুরিয়ে দেখো করতে পারছো কিনা। Okay, thank you. Now the last letter. What is the last letter? It's T. Okay, let's write it. Follow the dots in your second line and follow as before. You have to follow the chain like as before. আগের মতোই এটাও চেইন ফলো করে তোমরা লেখা শেষ করবে লাইনের একদম শেষ পর্যন্ত, ঠিক আছে? Okay, student, do it by yourself in your exercise book. I hope you have done all the letters in these dots. Okay, আশা করছি সবাই এই সবগুলো বর্ণ এখন এই দ্বিতীয় লাইনে দুইটা লাইনে লিখতে পেরেছো। চলো এবার সবাই একসাথে সবগুলো বর্ণ লিখি। ওকে, লেটস ডু ইট। কিউ, কিউ, ক, ক। R, 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 R. S, 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 S. T, 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 T. Okay, students? Now do it by yourself without watching the book. Okay, without looking at the book. বইটা না দেখে এখন ট্রাই করো সবাই নিজেদের খাতায়, ইংলিশ হ্যান্ডরাইটিং খাতায় এটা প্র্যাকটিস করতে পারো কিনা, ঠিক আছে? ওকে, ডু ইট। Okay, students, now it's time to give you the homework. তোমাদেরকে পুরো পৃষ্ঠা ভরে এই দুইটা বর্ণ লিখতে হবে এভাবে। দুইটা পেজে চারটা বর্ণ তোমরা বাড়িতে লিখে রাখবে। Obviously preserve the khata. When your school will be opened, then show the khata to your teacher and then teacher will give you the feedback. Okay, dear students, that's all for today. Thank you very much. Goodbye for now. Dear learners, I hope you are well. In our last class, we have seen Sagar and his family. We met with his father, mother, his little sister and his grandparents. Dear learners, let's check, do you remember about our last class? My dear students,
Make sure you all have your English for Today book, your exercise notebook and your pen with you. Thank you. Now please open page number 30 from your English for Today book. Dear students, in our page number 30 we have seen a picture. In our last class we found Sagar and his family on that picture. Now we are going to read the text again for you. Now just to review our learning, we are going to read this text again. We all can remember about Sagar's family. His father is a doctor, his mother is a housewife, his grandfather was a teacher and he has a little sister who is only 3 years old, and so on. Dear student, now we are going to do something new with this text. I think you can guess what we are going to do. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এখন আমরা সাগর এবং তার পরিবার সম্পর্কে কিছু WH কোশ্চেন অনুশীলন করব। তার আগে আমরা WH প্রশ্ন কি সে সম্পর্কে একটু ধারণা লাভ করব। Dear learners, you can see few words on our board. We have what, where, who, why and when. My dear students, I will read the word again for you and I request you to pronounce after me. What, where, who, why, when. Again, what, where, who, why, when. Now you can see one more word on our board. This word starts with H and we pronounce it how. Please repeat after me. How. Again, how. My dear students, you all know when we use those words, but I will repeat it for you so you can remember and it will be easy for you to understand. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমাদের WH যে শব্দগুলো আছে সেগুলো আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করি। আমরা এখন দেখব কোন ক্ষেত্রে আমরা কোন শব্দটি ব্যবহার করব। আমাদের প্রথমেই আছে হোয়াট। হোয়াট শব্দটি আমরা সাধারণত যখন কোনো কিছু জানতে চাই সেই ক্ষেত্রে ব্যবহার করি। কোনো কিছু কি সে বিষয়ে যখন আমরা জানতে চাই তখন আমরা হোয়াট শব্দটি ব্যবহার করি। যেমন আমি যদি তোমার নাম কি জানতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমি প্রশ্নটা করব হোয়াট দিয়ে। তোমরা সবাই জানো আমরা যখন কারো নাম জানতে চাই তখন আমরা বলি হোয়াটস ইওর নেম। হোয়াটস ইওর নেম, তোমার নাম কি। তার মানে যখন আমরা কি দিয়ে কোনো প্রশ্ন করি তখন আমরা WH থেকে হোয়াট শব্দটি ব্যবহার করি। তার মানে যখন আমরা কি জানতে চাইব তখন আমরা হোয়াট শব্দটি ব্যবহার করব। এরপর আসছি হোয়ার। হোয়ার বলতে সাধারণত কোনো স্থানের নাম বোঝায়। যখন আমরা কোনো স্থান সম্পর্কে জানতে চাইব তখন আমরা হোয়ার শব্দটি ব্যবহার করব। যেমন আমি যদি জানতে চাই তুমি কোথায় থাকো তখন আমি প্রশ্নটি করব হোয়ার ডু ইউ লিভ। হোয়ার ডু ইউ লিভ, অর্থাৎ যখন কোনো স্থানের নাম আমরা জানতে চাইব তখন আমরা হোয়ার শব্দটি ব্যবহার করব। এরপর হু। সাধারণত আমরা যখন কারো সম্পর্কে কিছু জানতে চাই তখন আমরা হু শব্দটি ব্যবহার করি। অর্থাৎ কে দিয়ে যখন কোনো প্রশ্ন হয় তখন আমরা হু দিয়ে প্রশ্নটা তৈরি করি। যেমন হু আর ইউ। হু আর ইউ, তার মানে যখন কোনো ব্যক্তি কে সেটা আমরা জানতে চাই তখন আমরা হু ব্যবহার করি। এরপর আমাদের আছে হোয়াই। হোয়াই শব্দটি আমরা বিভিন্নভাবে ব্যবহার করি। সাধারণত কোনো কিছুর কারণ জানতে চাইলে
আমরা হোয়াই শব্দটি ব্যবহার করি। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, যখন আমরা কোনো কিছুর কারণ জানতে চাই তখন আমরা হোয়াই শব্দটি ব্যবহার করি। যেমন হোয়াই হ্যাভ ইউ ডান দিস, তুমি এটা কেন করেছো। হোয়াই হ্যাভ ইউ ডান দিস, তুমি এটা কেন করেছো। এরপর হোয়েন, হোয়েন শব্দটি সময়ের সাথে সম্পর্কিত। যখন আমরা সময় সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন করি তখন আমরা হোয়েন শব্দটি ব্যবহার করি। তোমাদের মনে আছে আমরা মিতাস ডেতে পড়েছি মিতা কখন ঘুম থেকে ওঠে। হোয়েন ডাজ মিতা গেট আপ, হোয়েন ডাজ মিতা গেট আপ। হোয়েনের উত্তরে আমরা সাধারণত সময় পেয়ে থাকি, হোয়েনের উত্তর হিসেবে আমরা সময় পেয়ে থাকি, সেটা জানলাম। এখন আমরা এইচ দিয়ে যে আমাদের একটি শব্দ আছে সেটি সম্পর্কে জানব। এইচ দিয়ে আমাদের শব্দটি হচ্ছে হাউ। হাউ মানে হলো কিভাবে। যখন কোনো ঘটনা বা বিষয় কিভাবে হয়েছে সেটা আমরা জানতে চাই তখন আমরা হাউ শব্দটি ব্যবহার করি। ডিয়ার লার্নার্স, you have all these questions on your textbook. Let's check. Number 1, dash old is Sagor, dash old is Sagor. Number 2, dash is Kea. Number 2, dash is Kea. Number 3, dash does his father do. Number 3, dash does his father do. Number 4, dash does his father work. Number 4, dash does his father work. Number 5, dash helps his mother with the garden. Number 5, dash helps his mother with the garden. Number 6, dash is Sagor proud of his mother's garden. Number 6, dash is Sagor proud of his mother's garden. Well, now let's solve number 1 together. প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা দেখো আমাদের হাতের ডান পাশে আমাদের কোশ্চেন ওয়ার্ডগুলো আছে। হোয়াট, হু, হোয়ার, হোয়াই অ্যান্ড হাউ। আমরা সবাই জানি আমরা কখন হোয়াট ব্যবহার করি। যখন আমরা কি দিয়ে কোনো প্রশ্ন করি তখন আমরা হোয়াট ব্যবহার করি। যখন আমরা কে বা কারো সম্পর্কে জানতে চাই তখন আমরা হু ব্যবহার করি। আর হোয়ার কখন আমরা ব্যবহার করি? যখন আমরা কোনো স্থান সম্পর্কে জানতে চাই তখন আমরা হোয়ার ব্যবহার করি। আর হোয়াই আমরা অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করি। যখন কোনো কারণ জানতে চাই আমরা তখন আমরা হোয়াই ব্যবহার করি। এরপর আমাদের একটি শব্দ আছে এইচ দিয়ে, সেটি হচ্ছে হাউ। হাউ সাধারণত আমরা কেমন এবং কত এই দুটো বিষয় জানতে ব্যবহার করি। হাউ শব্দটি আমরা কেমন কিংবা কত এই সম্পর্কে জানতে ব্যবহার করি। মনে থাকবে, এখন আমরা জেনে গেছি কখন আমরা কোন শব্দটি ব্যবহার করে প্রশ্ন তৈরি করব। জেনে গেছি না আমরা সবাই? হ্যাঁ, আমি জানি তোমরা এখন সবাই জানো কখন আমরা কোন শব্দটি ব্যবহার করে প্রশ্ন তৈরি করব। তাহলে চলো আমরা সাগরের ফ্যামিলির প্রশ্নগুলো ঝটপট তৈরি করে ফেলি। আচ্ছা, আমাদের প্রথম প্রশ্নটি আছে ড্যাশ ওল্ড ইজ সাগর, ড্যাশ ওল্ড ইজ সাগর। আমার সাথে সাথে একটু বলো, ড্যাশ ওল্ড ইজ সাগর। আচ্ছা, এখন তোমাদের কি মনে হয় আমাদের যে শব্দগুলো আছে, আমাদের যে কোশ্চেন ওয়ার্ডসগুলো আছে, সেখান থেকে কোন শব্দটি এখানে বসে? একটু চিন্তা করো তো। হ্যাঁ, এখানে সাগরের বয়স কত সেটা জানতে চাওয়া হয়েছে, তাই না? তাহলে যখন এরকম কিছু জানতে চাওয়া হয় তখন আমরা কোন শব্দটি ব্যবহার করব? ইয়েস, আমরা এখন হাউ ব্যবহার করব। কি ব্যবহার করব? হাউ শব্দটি ব্যবহার করব। তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা পেয়ে গেলাম আমাদের প্রথম উত্তরটি, হাউ ওল্ড ইজ সাগর, তাই না? হাউ ওল্ড ইজ সাগর। আমার সাথে সাথে বলো, হাউ ওল্ড ইজ সাগর। এখন বন্ধুরা তোমরা ঝটপট প্রথম প্রশ্নটি তৈরি করে তোমাদের খাতায় লিখে ফেলো। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা কিন্তু প্রথম প্রশ্নটি তৈরি করে ফেলেছি। খুবই সহজ, তাই না? আচ্ছা, এখন আমরা একটু নিজে নিজে চেষ্টা করি। তোমরা 2 থেকে 6 পর্যন্ত প্রশ্নগুলো একটু চেষ্টা করে দেখো তো
পারো কিনা আমরা এখন একটু নিজে নিজে চেষ্টা করি। তোমরা লেখো, আমি প্রশ্নগুলো তোমাদের জন্য আবার বলে দিচ্ছি। আমাদের 2 নম্বরে আছে ড্যাশ ইজ কেয়া, ড্যাশ ইজ কেয়া। 3 নম্বর প্রশ্নে আছে ড্যাশ ডাজ হিজ ফাদার ডু, ড্যাশ ডাজ হিজ ফাদার ডু। 4 নম্বরে আছে ড্যাশ ডাজ হিজ ফাদার ওয়ার্ক, ড্যাশ ডাজ হিজ ফাদার ওয়ার্ক। 5 নম্বরে আছে ড্যাশ হেল্পস হিজ মাদার উইথ দ্য গার্ডেন, ড্যাশ হেল্পস হিজ মাদার উইথ দ্য গার্ডেন। 6 নম্বরে আছে ড্যাশ ইজ সাগর প্রাউড অফ হিজ মাদার্স গার্ডেন, ড্যাশ ইজ সাগর প্রাউড অফ হিজ মাদার্স গার্ডেন। বন্ধুরা, তোমরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে প্রশ্নগুলো তৈরি করে ফেলেছ। আমি জানি তোমরা প্রশ্নগুলোর উত্তর তৈরি করতে পারবে। তাহলে চলো আমরা একটু মিলিয়ে নিই, ঠিক আছে? আমাদের প্রথম প্রশ্নের উত্তর তো আমরা আগেই পেয়ে গেছি, হাউ ওল্ড ইজ সাগর। 2 নম্বর প্রশ্নের উত্তর ড্যাশ ইজ কেয়া। তাহলে যখন আমরা কারো সম্পর্কে জানতে চাইব তখন আমরা কি বলি? হু। তাহলে আমাদের প্রশ্নটি হবে হু ইজ কেয়া, তাই না? মিলে নিয়েছো? হয়েছে? ভেরি গুড। তাহলে আমরা 2 নম্বর প্রশ্নটি পেয়ে গেছি, হু ইজ কেয়া। বলো তো আমার সাথে, হু ইজ কেয়া। এবার চলো আমরা 3 নম্বরটা সমাধান করি। 3 নম্বর প্রশ্নে আমাদের আছে ড্যাশ ডাজ হিজ ফাদার ডু। তাহলে আমরা এখানে জানতে চাচ্ছি যে তার বাবা কি করে। এখন দেখো তো আমাদের সেই কোশ্চেন ওয়ার্ডসগুলোর মধ্যে যখন আমরা কি জানতে চাই তখন আমরা কোন শব্দটা ব্যবহার করি? হোয়াট ডাজ হিজ ফাদার ডু। মিলে গেছে? ভেরি গুড। তাহলে 3 নম্বরের উত্তর আমরা পেয়ে গেলাম, হোয়াট ডাজ হিজ ফাদার ডু, হোয়াট ডাজ হিজ ফাদার ডু। আমার সাথে সাথে একটু বলো তো, হোয়াট ডাজ হিজ ফাদার ডু। এবার চলো 4 নম্বরটা দেখি আমরা। 4 নম্বরে আছে ড্যাশ ডাজ হিজ ফাদার ওয়ার্ক। তার মানে এখানে জানতে চাচ্ছে তার বাবা কাজ করে কোথায়, তাই না? এখন দেখো তো, যখন আমরা কোথায় জানতে চাইবো তখন আমরা কোন শব্দটা ব্যবহার করব? হ্যাঁ, হোয়ার। হোয়ার ডাজ হিজ ফাদার ওয়ার্ক, হোয়ার ডাজ হিজ ফাদার ওয়ার্ক। তার বাবা কোথায় কাজ করে? আমার সাথে আরেকবার বলো, হোয়ার ডাজ হিজ ফাদার ওয়ার্ক। ড্যাশ হেল্পস হিজ মাদার উইথ দ্য গার্ডেন, ড্যাশ হেল্পস হিজ মাদার উইথ দ্য গার্ডেন। তাহলে আমরা এমন কারো কথা জানতে চাচ্ছি যে তার মাকে বাগান করতে সাহায্য করে, তাই না? তাহলে যখন আমরা কারো সম্পর্কে জানতে চাইব কোন শব্দটা ব্যবহার করব? হু। হু হেল্পস হিজ মাদার উইথ দ্য গার্ডেন, হু হেল্পস হিজ মাদার উইথ দ্য গার্ডেন। আমার সাথে একটু বলো তো বন্ধুরা, হু হেল্পস হিজ মাদার উইথ দ্য গার্ডেন। তার মাকে কে বাগানে সাহায্য করে? এখন আমরা চলে এসেছি আমাদের শেষ প্রশ্নটিতে। এখানে আছে ড্যাশ ইজ সাগর প্রাউড অফ হিজ মাদার্স গার্ডেন। তাহলে সাগর তার মায়ের বাগান নিয়ে গর্বিত কেন, তাই না? এটাই তো জানতে চাচ্ছে এখানে। তাহলে বলো তো কোন শব্দটা আমরা বসাবো এখানে? তোমরা কোন শব্দটি লিখেছ? হোয়াই। হোয়াই ইজ সাগর প্রাউড অফ হিজ মাদার্স গার্ডেন। একটু বলো তো আমার সাথে, হোয়াই ইজ সাগর প্রাউড অফ হিজ মাদার্স গার্ডেন। সাগর কেন তার মায়ের বাগান নিয়ে গর্ব করে? প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা খুব সুন্দরভাবে প্রশ্নগুলো তৈরি করেছো। আমি আশা করি তোমরা এখন খুব সহজেই যে কোনো WH কোশ্চেন তৈরি করতে পারবে। ডিয়ার লার্নার্স, টুডে we have learned how to use WH question, how to make WH question with what, who, where, why and how. We have made these 6 questions together.
As your homework, please write down the answer of these questions. প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকে আমরা জেনে গেছি কিভাবে WH কোশ্চেন তৈরি করতে হয়। আমরা সবাই মিলে এই প্রশ্নগুলো আজকে তৈরি করেছি। তোমরা খুবই ভালো করেছো আজকের ক্লাসে। আমরা এখন হোমওয়ার্কের জন্য এই প্রশ্নের উত্তরগুলো লিখব। তোমরা সবাই তোমাদের হোমওয়ার্কের খাতায় এই প্রশ্নের উত্তরগুলো লিখবে এবং যখন স্কুল খুলবে তখন তোমাদের ক্লাস টিচারকে দেখাবে। তোমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আজকের ক্লাসে সহযোগিতা করার জন্য। গুড বাই। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, কেমন আছো তোমরা? ভালো আছো নিশ্চয়ই। হ্যাঁ, আমিও ভালো আছি। তারপর কেমন কাটছে তোমাদের দিন? সারাদিন বাড়িতে বসে বসে কি করছো? শুধু খেলাধুলা নাকি তার পাশাপাশি লেখাপড়াও চলছে? লেখাপড়াও চলছে, আচ্ছা। তাহলে আজকে আমরা আরেকটু লেখাপড়া করি। তোমরা পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা সবাই বই খাতা নিয়ে টিভি সেটের সামনে বসে পড়ো। আমি আজকে তোমাদের গণিত বিষয়ে পাঠ দিব। আমাদের আজকের পাঠ হচ্ছে ভগ্নাংশের গুণ। ভগ্নাংশের গুণ এই ক্লাসটির প্রথম অংশটুকু আমি তোমাদের আগে করিয়েছি। আজকে এর পরের অংশটুকু করব। আজকে আমরা করব ভগ্নাংশকে ভগ্নাংশ দিয়ে গুণ। তাহলে ভগ্নাংশকে ভগ্নাংশ দিয়ে গুণ করতে হলে কি করতে হয় আমরা গতদিন বলেছিলাম। একটু চিন্তা করো দেখি। হ্যাঁ, খুব চিন্তা করো, ভালো করে চিন্তা করো কি হয়েছিল সেদিন। আমরা কি করেছিলাম ভগ্নাংশকে ভগ্নাংশ দিয়ে গুণ করার সময়? বলতে পারছো না? মনে করো একটু। আচ্ছা, সবাই একটুখানি বোর্ডে দেখো ভগ্নাংশকে ভগ্নাংশ দিয়ে গুণ করতে হলে কি করতে হয়। ঠিক আছে, তাহলে চলো আমরা ছবিটি দেখে নেই। দেখো, এখানে ভগ্নাংশকে ভগ্নাংশ দ্বারা গুণ করার সময় আমরা কি করেছি? লবকে লব দ্বারা এবং হরকে হর দ্বারা গুণ করতে হয়। দেখো এই ছবিটির দিকে একটু লক্ষ্য করে। এখানে দেখো প্রথম ভগ্নাংশে কি আছে? লব হচ্ছে একটি লাল রঙের গোলাকৃতি এবং হর হচ্ছে লাল রঙের চতুর্ভুজ আকৃতি। গুণ চিহ্ন দিয়ে পরের ভগ্নাংশ হচ্ছে সবুজ রঙের ত্রিভুজ আকৃতি আর হর হচ্ছে সবুজ রঙের চতুর্ভুজ আকৃতি। এটাকে গুণ করেছি কিভাবে আমরা? দেখো, গুণ করে লিখেছি। আমরা জেনেছি লব গুণ লব, তার মানে হচ্ছে লাল বৃত্ত গুণ সবুজ ত্রিভুজ, ভাগ হচ্ছে হর গুণ হর, তার মানে হচ্ছে লাল চতুর্ভুজ গুণ সবুজ চতুর্ভুজ। এ থেকে আমরা কি বলতে পারি? যে ভগ্নাংশকে ভগ্নাংশ দিয়ে গুণ করতে হলে আমাদের কি করতে হবে? লবকে লব দ্বারা গুণ করতে হবে এবং ভাগ হরকে হর দ্বারা গুণ করতে হবে। তাহলে কি সবাই বুঝতে পেরেছো? আমরা বোর্ডে একটু দেখে নেই কিভাবে করে ভগ্নাংশকে ভগ্নাংশ দিয়ে গুণ করব। ঠিক আছে, সবাই দেখো একটু বোর্ডের দিকে, সবাই লক্ষ্য করো বোর্ডের দিকে। আমাদের এখানে আছে 9 ভাগের 8 গুণ 4 ভাগের 3। এটাকে আমরা গুণ করব। তাহলে আমরা আগেই জেনেছি ভগ্নাংশকে ভগ্নাংশ দিয়ে গুণ করতে হলে কি করতে হবে? লব গুণ লব ভাগ হচ্ছে হর গুণ হর। ঠিক একই কাজ করেছি। দেখো, এখানে লব ছিল 8 আর 3, এখানে আমরা লিখেছি 8 গুণ 3, ভাগ চিহ্ন দিয়েছি। হর ছিল 9 আর হচ্ছে 4, এখানে লিখে দিয়েছি 9 গুণ 4। এবার দেখো আমরা গুণ করে ফেলবো। 8কে 3 দিয়ে গুণ করব, তাহলে 8 3 24, এখানে লিখে দিলাম 24 এবং হর গুণ হর, এখানে হচ্ছে 4 নং 36, এখানে হরের জায়গায় লিখেছি 36। এখন আমাদের কি কি করতে হবে? এই ভগ্নাংশটিকে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করব। লঘিষ্ঠ করতে গিয়ে আমরা কি করেছি? দেখো, এখানে 24 এবং 36কে একই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করেছি এবং কেটে ফলগুলো উপরে লিখে দিয়েছি। তাহলে দেখো, 24কে 12 দিয়ে ভাগ করলে ফল হয় কত? 12 দুগুণে 24। তাহলে দেখো 24 কেটে উপরে লিখেছি 2 এবং 36কে 12 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হবে কত?
36কে 12 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় 3। দেখো 36কে কেটে আমরা নিচে 3 লিখে দিয়েছি। এখন সমান চিহ্ন দিয়ে লিখেছি, উপরে লব হচ্ছে 2 আর ভাগ চিহ্ন দিয়ে হর হচ্ছে 3, তার মানে আমাদের ফলাফল হয়েছে 3/2। এই সমস্যাটি আমি দেখো আরেকটু অন্যভাবে করেছি। সবাই এখন দেখো, এখানে আছে 9/8 গুণ 4/3। এই সমস্যাটি আমি কি করেছি দেখো, এখানে লব গুণ লব ভাগ হর গুণ হর লিখে প্রথমেই লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করে নিয়েছি। কি করেছি দেখো, 3কে 3 দিয়ে ভাগ করেছি, ভাগ করলে ভাগফল হয়েছে 1, 3 কেটে উপরে লিখেছি 1, এবং 3 দিয়ে 9কে ভাগ করলে ফলাফল হয় 3, এই কারণে 9কে কেটে নিচে লিখেছি 3। একইভাবে দেখো 8কে 4 দিয়ে ভাগ করেছি, এতে আমাদের ভাগফল হয়েছে 2, তাহলে 8 কেটে উপরে লিখেছি 2 এবং 4কে 4 দিয়ে ভাগ করলে কত হয় 1, এই কারণে 4 কেটে নিচে লিখেছি 1। এখন দেখো উপরে লবকে লব দিয়ে গুণ, লব কত রয়ে গেছে 2 আর 1, তার মানে 2 একে 2, এখানে লিখে দিলাম 2 ভাগ হর গুণ হর 3 গুণ 1, তাহলে 3 একে 3, তাহলে এখানে ফলাফল কত হলো 3/2। এখন দেখো তোমরা একটু লক্ষ্য করে বোর্ডের দিকে, এই দুইটি সমস্যারই আমরা করেছি একটু ভিন্নভাবে, কিন্তু ফলাফল কিন্তু একই আছে, ফলাফলে কোনো পরিবর্তন হয়নি। এখন তোমরা চিন্তা করে দেখো যে তোমরা এভাবেও করতে পারো আবার এভাবেও করতে পারো, দুইভাবেই তোমরা করতে পারো, তবে তোমাদের কাছে যেটি সহজ মনে হয় তোমরা সেভাবেই করবে। তাহলে চলো আমরা আরেকটি সমাধান দেখে নিই। এতক্ষণ আমরা দুইটি ভগ্নাংশের গুণ দেখেছি, এবার তিনটি ভগ্নাংশকে কিভাবে গুণ করতে হয় সেটি দেখব। চলো আমরা বোর্ডে দেখে নিই। সবাই দেখো বোর্ডের দিকে, এখানে আছে 4/3 গুণ 10/6 গুণ 5/2। একটু লক্ষ্য করে দেখো যে আমরা কি করছি। দেখো প্রথমে 3কে 3 দিয়ে ভাগ করেছি, এতে ফল হয়েছে 1, সুতরাং 3 কেটে লিখেছি 1, এবং 6কে 3 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় 2, তাহলে আমরা 6কে কেটে লিখেছি 2। এরপরে দেখো 5কে 5 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় 1, আমরা 5কে কেটে লিখেছি 1, এবং 10কে 5 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় 2, এর জন্য আমরা 10 কেটে লিখেছি 2। তারপরে দেখো এই 2কে 2 দিয়ে ভাগ করলে হয় 1, আমরা লিখেছি 1, এবং 2 দিয়ে 4কে ভাগ করলে ভাগফল হয় 2, এখানে ভাগ করে লিখেছি 2। 6 এর নিচে যেই 2 ছিল ওই 2কে আবার 2 দিয়ে ভাগ করেছি, ভাগ করে লিখেছি 1, এবং এখানে যে 2 ছিল ওই 2কে ভাগ করে লিখেছি 1। ঠিক আছে, তাহলে দেখো আমরা লবগুলো গুণ করে ফেলবো। 1 গুণ 1 গুণ 1, তার মানে হচ্ছে 1কে 1 দিয়ে গুণ করলে 1, আবার 1 দিয়ে গুণ করলে গুণফল হবে 1। দেখো আমরা লবে লিখেছি কত 1, ভাগ চিহ্ন দিয়ে দিলাম। এবার হরগুলোকে গুণ করে লিখব। 2 গুণ 1 মানে হচ্ছে 2, আবার 2কে 1 দিয়ে গুণ করলে কত হবে 2, এই যে এখানে লিখে দিয়েছি 2। তাহলে কি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো আমরা তিনটি ভগ্নাংশের গুণের ক্ষেত্রে কি করেছি? আমরা প্রথমে কি করেছি, ছোট করে নিয়েছি, লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করে নিয়েছি, তারপরে হরকে হর দিয়ে গুণ করে হরের জায়গায় লিখেছি, এবং লবকে লব দিয়ে গুণ করে লবের জায়গায় লিখে দিয়েছি। তার মানে হচ্ছে আমরা ভগ্নাংশকে ভগ্নাংশ দিয়ে গুণ করার সময় কি করেছি, লব গুণ লব ভাগ হচ্ছে হর গুণ হর। নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো? তাহলে চলো সবাই মিলে আমরা এখন কি করব, তোমরা সবাই বইয়ের 53 পৃষ্ঠা খুলে ফেলো, আমরা এখানে নিজে করা অংশ থেকে কিছু অঙ্ক করে দেখি। ঠিক আছে, চলো বইয়ের 53 পৃষ্ঠা খুলি। আচ্ছা তাহলে দেখো সবাই বইয়ের 53 পৃষ্ঠা সবাই খুলেছো, বইয়ের 53 পৃষ্ঠাটি সবাই দেখো, এখান থেকে আমরা কিছু অঙ্ক করে দেখি। ঠিক আছে, সবাই খাতা কলম নিয়ে নাও, আমরা বোর্ডে এবার অঙ্ক করব। আচ্ছা সবাই দেখো বোর্ডের দিকে খেয়াল করবে, আমরা হিসাব করো 3-এর 3 নম্বর অঙ্কটি করছি। তাহলে আমরা কি করব, 3-এর 3, দেখো এখানে আছে 5/4 গুণ 8/1। এখন আমরা কিভাবে করব একটু চিন্তা করি। আমরা কি করেছিলাম, লব গুণ লব, তাহলে আমরা সমান চিহ্ন দিয়ে লিখে ফেলি, লব গুণ লব। তাহলে লব কত আছে 4 গুণ 1, আর নিচে হর আছে কত 5
গুণ 8। এবার আমরা গুণ করে দিব। দেখো 4 একে 4 আর 5 আটা 40। এবার আমরা কি করব, এটাকে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করব। তাহলে দেখো আমরা 4 দিয়ে ভাগ করি। দেখো 4 কে 4 দিয়ে ভাগ করলে কত হয় 1, আর 40 কে 4 দিয়ে ভাগ করলে কত হয় 4 দশে 40। তাহলে আমরা এবার লিখে দেই কত হলো, লব আছে কত 1 আর হর আছে কত 10। তাহলে আমাদের এখন ভাগফল কত হলো 10 ভাগের 1। আমরা একটু অন্যরকম ভাবে করে দেখি। দেখো 5 ভাগের 4 গুণ 8 ভাগের 1। এটা আমরা কি করতে পারি, প্রথমেই লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করে নিতে পারি। এক্ষেত্রে দেখো 4 কে 4 দিয়ে ভাগ করলে হয় 1 এবং 8 কে 4 দিয়ে ভাগ করলে হয় 2। এবার আমরা কি করব, গুণ করে লিখে দিব। তাহলে দেখো সবাই আমরা এখানে কি করছি, আমরা এখন লবকে লব দিয়ে গুণ করে লিখব। তাহলে 1 গুণ 1 কত হবে 1, আর হরকে হর দিয়ে গুণ, তার মানে হচ্ছে 5 গুণ 2। তাহলে 5 কে 2 দিয়ে গুণ করলে কত হবে 10। এখন একটু খেয়াল করে দেখো আমাদের এই দুইটি সমাধানের মধ্যে ফলাফলের কোনোই পার্থক্য নেই, কিন্তু আমরা করেছি একটু ভিন্নভাবে। এখন তোমাদের সুবিধা মতন তোমাদের যেটি ভালো লাগে সেভাবেই করবে, ঠিক আছে? তাহলে চলো আমরা আরেকটি সমাধান করে দেখি। তাহলে আবার বোর্ডে দেখো আমরা এবার 9 নম্বর অঙ্কটি করব। দেখো 3 এর 9। দেখো এখানে আছে 8 ভাগের 3 গুণ হচ্ছে 4 ভাগ 3। 8 ভাগের 3 গুণ হচ্ছে 4 ভাগ 3। তাহলে সেই আগের মতন আমরা করে ফেলি। এখানে কি করব, দেখো লব গুণ লব 3 গুণ 4, আবার হচ্ছে হর গুণ হর, লিখে ফেললাম। এবার আমরা কি করব, এটাকে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করব। কি আগে করব, এখানে আমরা আগেও করতে পারি আবার গুণ করেও করতে পারি। তাহলে দেখো আমি যদি গুণ করে করি তাহলে কি হবে 3 4 12 আর হচ্ছে 3 8 24। এবার দেখো এটাকে লঘিষ্ঠ করলে আমরা 12 দিয়ে ভাগ করব। তাহলে দেখো 12 একে 12 আর 24 কে ভাগ করলে হয় 12 দুগুণে 24। তার মানে আমার ফলাফল হচ্ছে 2 ভাগের 1। ঠিক একইভাবে এটাকে যদি আবার একটু ভিন্নভাবে করি তাহলে 8 ভাগের 3 গুণ 4 ভাগ 3। এখন প্রথমেই আমরা লঘিষ্ঠ করে নিব। দেখো 3 কে 3 দিয়ে ভাগ করলে 1, আবার 3 কে 3 দিয়ে ভাগ করলে 1, 4 কে 4 দিয়ে ভাগ করলে 1, 8 কে 4 দিয়ে ভাগ করলে 2। তাহলে দেখো হরকে হর দিয়ে গুণ করি 2 একে 2, আর লবকে লব দিয়ে গুণ করি 1 একে 1। তাহলে দেখো এক্ষেত্রেও আমাদের ফলাফল একই। তার মানে হচ্ছে এখন আমরা যে কোনো একটা উপায়ে সমস্যাগুলো সমাধান করব। তাহলে কোনটি তোমাদের কাছে বেশি সহজ মনে হচ্ছে? আমার মনে হয় আগে লঘিষ্ঠ করে নিলে বেশি সহজ হয়। তারপরেও তোমাদের ইচ্ছা, তোমাদের যদি পরে লঘিষ্ঠ করলে ভালো মনে হয় তাহলে তোমরা সেভাবেই করবে। তাহলে আমি এবার একটু প্রথমে লঘিষ্ঠ করে তারপরে করে দেখাচ্ছি তোমাদের। পরবর্তী অঙ্কটি আমরা করব, সবাই বোর্ডের দিকে দেখবে, ঠিক আছে? চলো এবার আমরা 3 এর 15 নম্বর সমস্যাটি করি। দেখো 3 এর 15 নম্বর। এখানে আছে 13 ভাগের 7 গুণ 13 ভাগ 7। তাহলে দেখো
13/7 গুণ 13/7। এক্ষেত্রে দেখো আমরা কি করতে পারি, 7কে 7 দিয়ে ভাগ করলে কত হবে 1। আবার এখানে 7কে 7 দিয়ে ভাগ করলে কত হবে 1। আবার 13কে 13 দিয়ে ভাগ করলে হবে 1। আবার নিচে দেখো হর, 13কে 13 দিয়ে ভাগ করলে হবে 1। তাহলে এখানে ফলাফল কত হবে, হরও 1 হচ্ছে, লবও 1 হচ্ছে। এক্ষেত্রে আমরা ফলাফল লিখতে পারি শুধুমাত্র 1। তাহলে আমরা লিখে দিলাম ফলাফল হচ্ছে 1। এখন দেখো এখানে একটা বিষয় তোমরা লক্ষ্য করে দেখো যে প্রথম ভগ্নাংশটি ছিল 13/7, গুণ ছিল 13/7। তার মানে এখানে ছিল বিপরীত ভগ্নাংশ, একেবারে উল্টো একটি ভগ্নাংশ। তাহলে দেখো শিক্ষার্থীরা, তোমরা একটু লক্ষ্য করে দেখো যে কোনো ভগ্নাংশকে যদি আমরা তার বিপরীত ভগ্নাংশ দিয়ে গুণ করি, সেক্ষেত্রে আমাদের ফলাফল হয় 1। তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ। এতক্ষণ আমরা কি করলাম, দুইটি ভগ্নাংশকে গুণ করে দেখেছি। এবার একটু চলো আমরা তিনটি ভগ্নাংশকে গুণ করে দেখি। তাহলে চলো আমরা তিনটি ভগ্নাংশ এবার গুণ করে দেখব। চলো এবার আমরা 20 নম্বর অঙ্কটি করি। তাহলে দেখো 3 × 20। আচ্ছা দেখো 20 নম্বরে কি আছে, 21/2 গুণ 45/3 গুণ 15/7। তাহলে লিখে ফেলি, 21/2 গুণ হচ্ছে 45/3 গুণ হচ্ছে 15/7। এবার দেখো আমরা প্রথমেই লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করে নিব। তাহলে দেখো আমরা কি করতে পারি, দেখো 7কে 7 দিয়ে ভাগ করলে হয় 1, আর 21কে 7 দিয়ে ভাগ করলে হয় 3 × 7 = 21। এবার দেখো 15, 15কে 15 দিয়ে ভাগ করলে হয় 15 × 15, আর 15কে 15 হলে 45কে 15 দিয়ে যদি ভাগ করি, এক্ষেত্রে কত হবে, 3 × 15 = 45, তাহলে 3। এখন দেখো আবার আমরা কি করতে পারি, 3 × 1 = 3, এবং এই 3কে কেটে লিখতে পারি 3 × 1 = 3। তাহলে দেখো আমাদের লব কত রয়ে গেল, 2 গুণ 1 গুণ 1, তার মানে হচ্ছে 2 × 1 = 2। আর হর কত রয়ে গেছে, 1 গুণ 3 গুণ 1, তার মানে 3 × 1 = 3, আবার 3 × 1 = 3। তাহলে আমাদের ফলাফল কত হলো, 3/2। কি সবাই বুঝতে পেরেছো? আমি আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো। এভাবে করে আমরা আমাদের বাকি অঙ্কগুলো করব। ঠিক আছে, তাহলে আমরা কি করব, বাসায় অঙ্কগুলো করব। কিভাবে করব, যেভাবে আমি করেছি তার মধ্যে যেই নিয়মটি তোমাদের কাছে বেশি ভালো লাগে সেভাবেই করে করবে। তাহলে চলো আজকে আমরা বাড়ির কাজ কি হবে সেটা একটু দেখে নেই। আমাদের বাড়ির কাজ হবে তোমাদের বইয়ের 53 পৃষ্ঠা, আমি যে অঙ্কগুলো করেছি সেগুলো বাদ দিয়ে তোমাদের ইচ্ছে মতন আরো 5টি অঙ্ক তোমরা করে ফেলবে, অভিভাবকের সহায়তা নিবে প্রয়োজনে। ঠিক আছে, আজকে আমি এখানে পাঠ শেষ করব। তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ। তোমরা সবাই বাড়িতে থাকবে, সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে। আল্লাহ হাফেজ। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ঘন ঘন সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে। কাশি হলে, নাক দিয়ে পানি ঝরলে মাস্ক ব্যবহার করুন। কাশির সময় টিস্যু পেপার বা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে রাখুন। জ্বর, কাশি ও অসুস্থ বোধ করলে দ্রুত ডাক্তারের শরণাপন্ন হন।
যদি করোনা ভাইরাস আক্রান্ত কোনো দেশ থেকে ফিরে থাকেন বা করোনা ভাইরাস আক্রান্ত কারো সংস্পর্শে থাকেন, তবে 14 দিনের জন্য স্বেচ্ছায় কোয়ারেন্টাইনে থাকুন। গবাদি পশু, হাঁস মুরগি সহ পশু ও পাখির সংস্পর্শ পরিহার করুন। যথাযথভাবে সেদ্ধ ও রান্না করা খাবার গ্রহণ করুন। ভিড় ও জনবহুল স্থান, সমাবেশ প্রভৃতি এড়িয়ে চলুন। সতর্ক হন, সুস্থ থাকুন।